اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی، میرا چاہنے والا، میرا غلام روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے گا تو جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا دنیا میں، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1000 مرتبہ درود پڑھنے والا اس وقت تک اس کو دنیا میں موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں ہی وہ اپنی آنکھوں سے جنت کا ٹھکانہ نہ دیکھا۔ درود پاک ایک افضل چیز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی رسول پاک پر درود پڑھو۔ درود کا پڑھنا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، میرے نزدیک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سفیان ثوری ایک بزرگ تھے اللہ والے، وہ جب کعبے کا طواف کر رہے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے، کعبے کا چکر لگا رہے تھے تو حضرت سفیان ثوری نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کعبے کا طواف کرتے کرتے رسول پاک پر درود پاک پڑھا۔ حجر اسود کے پاس پہنچا تو درود پاک، مقام ابراہیم کے پاس پہنچا تو درود پڑھ رہا ہے، میزان رحمت کے پاس پہنچا تو درود پڑھ رہا ہے، رکن شامی کے پاس پہنچا تو درود پڑھ رہا ہے، رکن ایمانی کے پاس پہنچا تو درود پڑھ رہا ہے، کعبے کے دروازے کے پاس پہنچا تو درود پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ کعبے کا جو طواف ہوتا ہے وہ الگ الگ جگہ پر الگ الگ پڑھنے کی دعائیں کہ حجر اسود کے پاس پہنچو تو یہ دعا پڑھو، مقام ابراہیم کے پاس یہ دعا پڑھو، حتیم کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ لیکن سفیان ثوری دیکھے کہ یہ بندہ پورے طواف میں صرف رسول پاک پر درود پڑھا۔ جب طواف ختم ہوا تو اس بندے کو، اس نوجوان کو حضرت سفیان ثوری نے پکڑ لیا، اے شخص میں نے یہ دیکھا کہ تو کعبے کا طواف کرتے کرتے ہر جگہ پر درود پڑھ رہا ہے، کیا تجھے دعائیں نہیں آتی؟ تو اتنی دور سے حج کرنے کے لیے آیا، کعبے کے طواف کے درمیان کیا کیا دعا پڑھنی ہے تم نے یاد نہیں کیا؟ تم نے سیکھا نہیں؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ ہاں مجھے سب یاد ہے کہ حجر اسود کے پاس کون سی دعا پڑھنی ہے، رکن یمانی کے درمیان کون سی دعا پڑھنی ہے، مقام ابراہیم کے پاس کون سی دعا پڑھنی ہے۔ پھر وہ دعا کے بجائے صرف درود کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہا درود اس لیے پڑھ رہا ہوں اس کے پیچھے ایک واقعہ چھپا ہوا ہے، اس واقعے نے مجھے درود پاک پڑھنے پر مجبور کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں میری زندگی کا ہر لمحہ درود پاک پڑھنے میں گزرے۔ حضرت سفیان ثوری نے سوچا تو اس کو دکھایا، کہا اچھا تمہارے ساتھ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا، کون سی کہانی پیش آئی کہ تم درود پاک کی اتنی فضیلت بیان کر رہے ہو؟ کہا سنو بات یہ ہے اے اللہ والے، میں اپنے والد کے ساتھ اپنے گاؤں سے، اپنے ملک سے حج کے لیے نکلا، پورا ایک قافلہ حج کے لیے مکہ معظمہ تشریف لا رہے تھے، ان کے ساتھ ہم شامل تھے۔ جب کعبے کے قریب مکہ شریف کے قریب جب پہنچنا تھا ہمارا قافلہ، ایک جگہ پر قافلے نے پڑاؤ کیا، چاروں طرف ریت ہی ریت، چاروں طرف ریگستان ہی ریگستان، آدمی کا نام و نشان نہیں، لیکن قافلہ لمبا تھا۔ وہاں پر تمبو گاڑ دیے گئے کہ ایک رات یہیں پر قیام کریں گے، آرام کرنے کے بعد صبح مکہ جایا جائے گا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو میرے والد جو میرے ساتھ میں تھے اس کا انتقال ہو گیا، ان کی موت ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی ان کی موت ہوئی میرے والد کا چہرہ کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ میرے والد کے اوپر لعنت برس رہی ہے۔ جب قافلے والوں نے یہ منظر دیکھا تو ہم دونوں کو چھوڑ کر کے قافلہ روانہ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس گنہگار بندے کی وجہ سے ہمارے پر بھی عذاب آ جائے۔ قافلہ چلا گیا،
रेगिस्तान ही रेगिस्तान, रेत ही रेत, मैं तन्हे तन्हा, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है। मैं सोच में पड़ गया, अब इसको कफन कैसे दिया जाएगा, गुस्ल कैसे दिया जाएगा, इसको दफन कैसे दिया जाएगा। और ये मेरे वालिद का चेहरा काला हो गया, इस पर लानत बरस रही है अल्लाह तबारक व तआला की। अब क्या किया जाए? मैं होता रहा अल्लाह की बारगाह में गिरिया गुजारी करता रहा, ये अल्लाह मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, इस हाल में अकेला तन्हे तन्हा क्या करूं, इसको कैसे दफनाऊं, कफन दूं, तजील तकफीन कैसे हो इसकी। जब मेरी आंख लग गई तो क्या देखा, एक ऊंट के ऊपर एक नकाब पोश वहां पर तशरीफ लाया। नकाब पोश ऊंट से नीचे उतर करके मेरे करीब आया और करीब आकर के कहता है, ए नौजवान बता क्या हाल है। आप देखते नहीं ये मेरे वालिद थे, मेरे बाप थे, इसका इंतकाल हो चुका है, इसका चेहरा काला हो गया, इस पर लानत बरस रही है, काफिला मुझे छोड़ करके चल बसा है। अब मेरे वालिद का कफन दफन कौन करेगा, उसको गुस्ल कौन देगा और उसको कब्र में कौन उतारेगा। तो वो नकाब पोश कहता है, ए नौजवान तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा खैर। इतने में वो नकाब पोश ने अपना हाथ मेरे वालिद के पेशानी के ऊपर रखा, जैसे उसका हाथ रखना था मेरा वालिद का चेहरा सूरज की तरह चमकने लगा, सूरज की तरह चमकने लगा, चमकने लगा। मैंने नकाब पोश का दामन थाम लिया, ए नकाब पोश बताइए आप कौन है, आप नकाब हटाइए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। ये मेरे वालिद के ऊपर जो लानत बरस रही थी, आपने हाथ रखा, मेरे वालिद का चेहरा चमक उठा। बात क्या है? वो नकाब पोश ने अपना नकाब उठाया और कहा तू मुझे नहीं जानता, तू जिसका कलमा पढ़ता है वो नबी आखिरी ज़मां मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। मैंने आपके पांव पकड़ लिए और कहा बताओ मेरे वालिद के ऊपर ये लानत क्यों बरस रही थी। कहा लानत इसलिए बरसी कि तेरा वालिद बड़ा गुनहगार था, खुदा का नाफरमान था, शराब का पीने वाला था, जुआ खेलने वाला था, रंडीबाजी करने वाला था, न कभी नमाज पढ़ी, न कभी उसने रोजा रखा, न ज़कात दी, न कभी उसने खैरात किए, लोगों को सताया, न माँ बाप की खिदमत की, इतना बड़ा गुनहगार था। इसलिए जब उसकी मौत हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर लानत बरसाई। कहा ये तो ठीक है, मैं भी जानता हूँ कि मेरा वालिद बड़ा गुनहगार था, लेकिन आपने इतनी ज़हमत क्यों उठाई, मेरे वालिद के लिए आप खास यहाँ पर तशरीफ लाए और आपने अपना दस्ते मुबारक रखा, इसकी वजह क्या है? कहा इसकी वजह यही है कि तेरा वालिद बहुत बड़ा गुनहगार था, खुदा का नाफरमान था, लेकिन एक उसमें अच्छी आदत थी कि रोजाना सोने से पहले मुझ पर 500 बार दुरूद पाक पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दरूद पाक की बरकत की वजह से दरूद पढ़ना मुझे पसंद आया और मेरे करीब हो गया। मैंने अल्लाह से दुआ की कि गुनहगार जरूर रहे, बदकार जरूर रहे, लेकिन मेरे नबी पर ये दरूद पढ़ करके सोता ही था, इसलिए अल्लाह तू इसकी गलती को माफ कर दे। लिहाजा अल्लाह ने लानत हटा करके उस पर रहमत की बारिश नाज़िल कर दी। कहा या रसूलल्लाह अब मैं तो तन्हे तन्हा हूँ, इसको कफन कौन देगा, इसको गुस्ल कौन देगा। कहा घबराने की जरूरत नहीं है, करीब में जो बस्ती है वो बस्ती वालों को अल्लाह का हुक्म पहुंच चुका है कि रेगिस्तान में रेत के बीच में एक अल्लाह वाले का इंतकाल हो गया है, जाओ जाओ उसको कफन दो, नमाज जनाजा पढ़कर उसको दफन करो। इतने में आंख खुल गई तो वो नौजवान क्या देखता है कि बस्ती वाले चले आ रहे हैं, 100 की तादाद 200 की तादाद में बस्ती वाले वहां पहुंच गए और बस्ती वालों ने उस आदमी का जनाजा भी पढ़ा, उसको गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया और उसको दफन भी कर दिया। वो नौजवान बस्ती वालों से कहता है कि आपको कैसे पता चला कि इस रेगिस्तान और रेत के बीच में एक आदमी की मैयत हो चुकी है। कहा हमको बशारत हुई कि रेगिस्तान में एक अल्लाह वाले के इंतकाल हो गया है और जो उसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह सबकी बख्शिश करेगा। सुभान अल्लाह।